హలో ఎవ్రీబడి, అందరికీ నమస్కారం. తమిళ్లో సింఘంగా, తెలుగులో యముడుగా ఈ సినిమా వచ్చి ఎంత పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో మనందరికీ తెలుసు. అంతేకాదండి, సింఘంని ఏ లాంగ్వేజ్లో రీమేక్ చేసినా అది పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. మరి ఇప్పుడు అదే యముడికి పార్ట్ 2 ఎస్ సింఘం అనే టైటిల్తో మరొకసారి తెలుగులో రిలీజ్ కాబోతోంది. సింఘం విత్ ట్యాగ్ లైన్ యముడు 2. సో ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతోంది? యముడికి సీక్వెల్ కాబట్టి దీని మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. మరి స్వయంగా సూర్య గారే దీని గురించి చెప్తే ఎంత బాగుంటుంది. ఎస్, ఈరోజు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడబోతున్నాము విత్ అవర్ వెరీ ఓన్ హ్యాండ్సమ్ హంక్ సూర్య గారు. అలాగే సూర్య గారితో పాటు ప్రముఖ రచయిత వెన్నెలకంటి శశాంక్ గారు కూడా వచ్చారు. సో వెల్కమ్ సూర్య గారు. వెల్కమ్ శశాంక్ గారు. సో సింఘం 2 సో వచ్చేసారు బ్యాక్ విత్ అ బ్యాంగ్. సింఘం యముడు 2 యా విత్ ద ట్యాగ్ లైన్ యముడు 2. ఇప్పుడు సింఘం 2 అనాలా యముడు 2 అనాలా? అంటే సింఘమే టైటిల్ అండి, యముడు 2 అనేది బికాజ్ యముడు ఫస్ట్ పార్ట్ కాబట్టి ఇది యముడు 2 బట్ టైటిల్ ఇస్ సింఘం. సింఘం. సూర్య గారు రైటర్ గారు పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి మాట్లాడడం మనకు అవకాశం తక్కువే. లేదు, ఆయన మాట్లాడతారు. Strong support. He helped me with my Telugu's and my dubbing part. He's a big support for me. సో సూర్య గారు, సింఘం రిలీజ్ అయినప్పుడు యముడు 1 రిలీజ్ అయినప్పుడు ఒక యాక్షన్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్గా చూసాం. ఒక కాప్లో ఉన్నటువంటి ఒక అల్టిమేట్ పవర్ చూసేసాం. సో సింఘం 2లో ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి అంత అల్టిమేట్ అని మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ యముడు 1 హిట్ చేసిన అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్, బికాస్ దట్ గేవ్ అస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ encouraged us to go ahead and do యముడు 2. Because we have never thought of, when we finished the first part, when we finished the first sequence, we never thought we'll be doing a sequel. It was just left halfway. But because of this celebration, because of this huge acceptance, because of this huge hit, we thought we should go ahead and try Yammudu 2. Thanks to Hari Garu, director sir has done a lot of work. This is my 4th film with director Hari sir, and Touchwood, every film has worked, and Yammudu was a very big film in my career, be it as an actor, be it the kind of reach the film gave me, in every which way. Yammudu gave a big status in my career. So this film is again coming with a bang, with a double loaded entertainment. Oh, ఇది బాగుంది, డబుల్ లోడెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. Yeah, it's a value added package with everything, because it's too, I think, with Anushka, Hansika Mutwani is there, and comedians are 2 comedians, villains are 4 villains. ఓ, బ్యాడ్ గైస్ ఎక్కువగా ఉన్నారన్నమాట. అయితే 2 into 2 డబుల్ లోడెడ్. But it all fell in place. It was not on purpose we did everything. If you remember the first sequence, a minister, the home minister will say, you're off duty, you're not a cop anymore, but I would request you to do a surveillance. I would want you to still go and see something in the coastal area. There is some issue. I would want you to report to me personally. So the movie starts from there. ఓకే. So ఈవెన్ what క్యారెక్టర్ లో కూడా 2 షేడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇందులో సెకండ్ పార్ట్ లో క్యారెక్టర్ లో కూడా 2 షేడ్స్ ఉన్నాయి. అదే ఫస్ట్ నరసింహన్ ఆ క్యారెక్టర్ కిను ఇప్పుడు నరసింహన్ క్యారెక్టర్ కి ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? I think you totally, Director Hari sir has made me transform to another cop. In the first part, I'm just a sub-inspector, and I just play football. I try to get away from the police station as soon as possible. I try to be in my sports clothes. I like to play. I like to go to my departmental store. I like to help my father. I don't take my job seriously. And once being challenged, once Mr. Prakash Raj sir enters the frame, and there is one tug of war between these two, one-on-one tug చాలా of war. మైండ్ గేమ్స్ ఆడారు. Yeah, so the first part goes like that. But in second part, he's not that happy-lucky that cop. He's already under pressure. As he goes for surveillance, he gets to know about a lot of things which is happening there, which is threatening, which he really didn't expect to happen. There is some big story which is happening, and he's not able to speak out to anybody also. He can only report to the home minister. అంటే ఇంకాస్త సీరియస్ గా అంటే చూడబోతున్నాం. సర్వేలెన్స్ లో ఒక అండర్ కవర్ కాప్ గా ఉంటున్న షేడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ మాక్సిమం మొత్తం. సో అటువంటి అంటే అలా ఉంటూ అక్కడ జరుగుతున్న విషయాలను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆ తర్వాత హౌ హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అక్కడ నుంచి పెద్ద లెవెల్ కి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి ఇది చాలా పెద్ద లెవెల్ స్క్రిప్ట్. He's again like one of the common public. He is not a cop the first half. Then slowly what happens and what responsibility comes into his hand,
and what loss he goes through personally, family-wise, in his personal life, and then what are the challenges, which is more than what he could take. What he was doing in the first part, this is something which he is not really able to handle. Then his duty becomes more, his responsibility becomes more, and he gets promoted, and he's on a special duty. So how he is responsible within the parameters of being as logical and as real a cop, because Narasimham was known for that. It was not the superhero who can handle, who can run the whole government. No, as a real cop, whatever he can do, how much ever he can stretch, he does all that. So there's a nice balance between his official duty and family duty. So he balances both family and so the same thing happens here, but in this he actually sacrifices his family for his duty. And what happens with these 4 villains, and these are not 4 villains who are in the local area, but there's an international threat. బాలీవుడ్ వాళ్ళని టాలీవుడ్ లోకి తీసుకురావడం చూసాం, ఇప్పుడు ఏకంగా హాలీవుడ్కి వెళ్ళిపోయారా? The first Indian film, he had a good time, we had a very good time interacting with each other. We did some shooting in South Africa, we did some shooting in mid-sea. It was experience. మిడ్ సీ, ఇది ఏదో తెలుసుకోవాల్సిన విషయమే. అవునండి, ఎక్కువ సీ పోర్షన్ ఉంటుంది, సముద్రం పోర్ట్ దగ్గర, అంటే కాకినాడలో పోర్ట్ లో జరుగుతున్న స్టోరీ. అంటే మీకు ఏదైనా కొంచెం వాటర్ కనెక్షన్ ఉండాలేమో మీ ఫిల్మ్స్ లో, లైక్ వీవ్ సీన్ ఘర్షణది తమిళ్ కాకా కాకా, సో కొంచెం వాటర్ తో Some connection with police and water. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద మీ గెటప్ అంతా చూసాం సింగంలో. సో ఈ గెటప్ అయినా సింగం 2 లో కూడా సంథింగ్ ఎల్స్? First, it's not this. Actually I don't want to reveal everything. First, little teaser about the film. But I don't play a cop, so I'm off duty and I do something else. That time I don't sport this mustache. I have another look. And once I wear my uniform, then I get back this mush. ఓకే. అండ్ ఎన్నో డైలాగ్స్ విన్నాం మనం సింగంలో. లెట్స్ టాక్ టు శశాంక్ గారు. శశాంక్ గారు, సో మీ రైటింగ్ మ్యాజిక్ అయితే మనం ఫస్ట్ దాంట్లో చూసాం. సో వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రిపీట్ ఈ సింగం 2లో? యాక్చువల్గా ఫస్ట్ పార్ట్ కంటే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశాను. ఇప్పుడు టీజర్సే చాలా, అంటే నేను ఈ మధ్యగా అంటే మంచి మాసి పంచి ఉన్న డైలాగులు రాసి చాలా రోజులు మామూలు హరి గారి స్క్రిప్ట్ అలా ఉంటుంది. సో ఇందులో అలాంటివి అసలు చాలా ఉన్నాయి అనమాట, నెంబర్ ఆఫ్. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయి, అలాంటి మంచి మంచి పంచులు ఉన్నాయి. ఒక టీజర్లో చెప్పడం భయం పోయిందా మళ్ళీ వచ్చానంటాడు, అంటే సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ కమింగ్ బ్యాక్. అండ్ అలాగే ఒక జింక పిల్లని వేటాడడానికి సింహం వెయిట్ చేసి వాచ్ చేసి టార్గెట్ చేస్తుంది అనే అట్లా ఒక పంచి డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఓవరాల్గా మంచి పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్తో ఇట్స్ ప్యాక్డ్ వన్. సో తమిళం నుంచి ఐమ్ ష్యూర్ తమిళంలో డైరెక్టర్ హరి గారు డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు తమిళ నేటివిటీకి కొంచెం దగ్గరగా, దాన్ని తెలుగు నేటివిటీకి మార్చాలి అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ కొంచెం కష్టమే. సో హౌ డిడ్ యూ డూ దాట్? దట్స్ వాట్ మై వర్క్ ఈస్ అన్నట్టుగా. అదే ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ అండి. ముఖ్యంగా ఇంకెవరి స్క్రిప్ట్ కాదు, హరి గారి స్క్రిప్ట్ మాత్రం ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఛాలెంజింగ్, ఎందుకంటే అది నేటివిటీకి దగ్గరగా ఉంటాయి, మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేట్ చేయలేం. అండ్ దెర్ ఇస్ డైలాగ్ మీద బేస్ అయి ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ వే, కొత్తగా ఆలోచించి ఆ లిప్సింగ్ కి అదే సిచ్యువేషన్ మనం కొత్త డైలాగ్ రాయాలి. దట్ ఆల్వేస్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్, బట్ చాలా ఇష్టపడి చేస్తున్న పని అది.